اگلے ہی لمحے گھنے درخت کے عقب سے خشک پتوں کی سرسراہٹ سنائی دی، اور پھر ہوا کے دبیز پردے کو چیرتا ہوا تیر اس صلیبی سپاہی کی گردن میں ترازو ہو گیا، جس کے خوف سے مظلوم قیدی لڑکی کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ وہاں موجود صلیبی سپاہیوں کا دستہ ہی نہیں، قیدی لڑکی، اس کا کمسن بھائی اور شدید زخمی بوڑھا باپ بھی چونک گئے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ صورتحال سمجھ پاتے، ایک درخت کے عقب سے دوسرا تیر نمودار ہوا اور اس شیطان صفت کے سینے میں پیوست ہو گیا، جو لڑکی کے ہاتھ پر اپنے پاؤں کا وزن بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ اسے تیورا کر گرتا دیکھ کر بوکھلائے ہوئے صلیبی سپاہیوں نے پلک جھپکتے میں تلواریں نکال لیں اور گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ حملہ آور کون تھا اور کہاں سے ان کے لیے موت کے پروانے جاری کر رہا تھا؟ وہ ابھی تک سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ اس پل صلیبی سپاہیوں کو جنگل کا ہر شجر فرشتہ اجل دکھائی دے رہا تھا۔ دلوں کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی جا رہی تھیں اور موت کی سرسراہٹ بازگشت بن کر ان کے دل دہلا رہی تھی۔ اس نازک وقت میں صلیبی دستے کے نوجوان سردار بسول نے اپنے سپاہیوں کی اڑی رنگت دیکھی تو تیز لہجے میں انہیں ہدایت دیتا ہوا چلایا، ہوشیار ہو جاؤ سپاہیوں، ہم گھات میں پھنس گئے ہیں، پھیل جاؤ سب، حملہ آور زیادہ دور نہیں ہے۔ اس سے قبل کہ بسول اپنے بدحواس سپاہیوں کو جھنجھوڑنے میں کامیاب ہوتا، ایک کڑیل شیر جوان ہاتھ میں تیر کمان تھامے درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ صحرائی ترک قبائلیوں جیسا لباس پہنے یہ نوجوان کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل تھا، جو نہایت اعتماد اور جواں مردی سے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ بسول پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا کہ پہلو میں تلوار لٹکائے ان کی طرف بڑھنے والا نوجوان یقیناً نڈر اور بہادر جنگجو ہے۔ وہ رہا، پکڑو اسے، جانے نہ پائے! بسول نے چلا کر اپنے سپاہیوں کا لہو گرمایا، لیکن اس سے قبل کے سپاہی اپنے سردار کے حکم کی تعمیل بجا لاتے، ارطغرل نے تیر کمان بائیں جانب اچھال کر نیام سے تلوار کھینچ لی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں لمبے پھل والا تیز دھار خنجر بھی موجود تھا۔ صلیبی سپاہیوں کو اپنی جانب متوجہ پا کر اس نے اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ لگایا اور قہر بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ لڑائی شروع ہوتے ہی ارطغرل نے جس پھرتی سے تلوار اور خنجر کی مدد سے صلیبی سپاہیوں کو کاری ضربیں لگائیں، بسول ہی نہیں، قیدی لڑکی اور اس کا کمسن بھائی بھی پلکیں جھپکنا بھول گئے تھے۔ صلیبی کٹے ہوئے شہتیروں کی مانند زمین بوس ہو رہے تھے اور ان کی سفید چادریں تازہ خون نے لال کر رہی تھیں۔ اللہ اکبر! اچانک نعرہ تکبیر بلند ہوا اور تین نوجوان سپاہی درختوں کی اوٹ سے نکل کر آگے بڑھے۔ یہ ارطغرل کے تین جانباز دوست روشان، نورگل اور بابر تھے، جو اس کی مدد کو پہنچے تھے۔ چاروں ترک نوجوان اس مہارت سے اپنے ہتھیاروں کا استعمال کر رہے تھے کہ میدان میں صلیبی سپاہیوں کی لاشیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ جنگل تلواروں کی کھنک اور صلیبیوں کی بھیانک چیخوں سے گونج رہا تھا اور پرندے حق اور باطل کی اس لڑائی میں محو ہو کر اڑان بھی بھول گئے تھے۔ ارطغرل نے اپنے ساتھی آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھتے ہوئے دشمنوں کے سر کاٹتے چلے جا رہے تھے۔ اس دوران قیدی لڑکی اور اس کا بھائی زخمی باپ کو گھسیٹ کر لڑائی کے مقام سے کچھ فاصلے پر لے گئے۔ بوڑھا باپ زخمی تھا اور نیم بے ہوشی کے عالم میں کرا رہا تھا، اور بچے کانپتے ہاتھوں سے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لڑائی جاری رہی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میدان کا نقشہ بدل گیا۔ صلیبی دستے کی اکثریت اپنی جانیں گنوا بیٹھی تھی، باقی بچ جانے والے شدید زخمی تھے، جبکہ اکا دکا بزدل جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ آخری دشمن کو واصل جہنم کرتے ہی ارطغرل نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اب میدان میں سوائے بسول کے ایک بھی شخص ایسا نہیں بچا تھا جو مقابلے کے لیے تلوار اٹھا سکتا۔ بسول ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا غرور مٹی ہو چکا تھا۔ صرف 4 قبائلی جنگجوؤں نے اس کے پورے دستے کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ چاروں کون ہیں اور ان مظلوم قیدیوں کی مدد کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں کیوں ڈال دیا ہے۔ بسول خود بھی سڈول جسم کا مالک اور بہادر جنگجو تھا۔ اسے اپنی تلوار بازی پر اندھا اعتماد تھا۔ اب تک وہ جانے کتنے سورماؤں کی گردنیں تن سے جدا کر چکا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں اتنے بہادر جوان کبھی نہیں دیکھے تھے۔ فیصلہ کسی ایک کی موت پر ہونا تھا۔ بسول اب تنہا رہ گیا تھا۔
اس کے اعصاب چٹخ رہے تھے اور کرخت چہرے پر کنپٹیوں کا ارتعاش واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پر اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر دباؤ بھی محسوس کر رہا تھا، جس کی وجہ ارطغرل کے ہاتھ میں چمکنے والی تلوار کی کاٹ تھی، ایسی کاٹ جس نے اس کے بہادر محافظوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا تھا۔ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی تھی، شکست بسول کو بھی گوارا نہیں تھی۔ چنانچہ وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار کو لمحہ بھر کے لیے تول کر آگے بڑھا اور ارطغرل پر حملہ کر دیا۔ ارطغرل اس پیش قدمی سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بسول کا وار روکا اور جنگل ایک مرتبہ پھر تلواروں کی کھنک سے سہم کر یہ خونی مقابلہ دیکھنے لگا۔ ارطغرل کے ساتھی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن اس نے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ قیدی لڑکی بھی اپنے کمسن بھائی کے ساتھ حیرت اور خوف سے اپنے ترک محسن کی تلوار بازی دیکھ رہی تھی۔ ارطغرل کو بہادری سے لڑتا دیکھ کر اس کی ہرنی سی آنکھیں مزید پھیل رہی تھیں۔ جس دلیری سے اس نے سلیبیوں کا شکار کھیلا تھا، لڑکی دل ہی دل میں کچھ خوف زدہ بھی ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی لڑائی میں اپنے سامنے اتنے لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ خوف زدہ ماحول بسول کی بھیانک چیخوں سے گونج اٹھا۔ لڑکی نے ہڑبڑا کر خیالات کی گرد جھاڑی تو بسول گھٹنوں کے بل زمین پر گر رہا تھا اور اس کے گلے سے تازہ خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ زمین پر گرتے ہی وہ آخری سانسیں لینے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بسول کی چمکتی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ اب اس کی حیثیت مٹی کے ایک ڈھیر سے زیادہ نہیں رہی تھی۔ بسول کے دم توڑتے ہی ارطغرل نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور تیزی سے زخمی بوڑھے کی طرف بڑھا، جس کا سر خوف زدہ لڑکی نے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ گھبرائیں نہیں، اب آپ لوگ بالکل محفوظ ہیں۔ میں کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہوں۔ کیسی طبیعت ہے ان کی؟ اس نے قریب بیٹھ کر بوڑھے کے زخموں کو جائزہ لیا۔ ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے۔ لڑکی کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ اس کی بات سن کر ارطغرل نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بلوت کے پتے لانے کا حکم دیا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ زخمی بوڑھے کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ ارطغرل بغور اس کے زخم کو دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کی ایک ٹانگ میں تیر بھی پیوست تھا۔ سب سے پہلے ہمیں ان کی ٹانگ سے تیر کو نکالنا ہوگا۔ ارطغرل نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بنا کچھ کہے اسبات میں سر ہلا دیا اور اپنے والد کے بازوؤں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تیاری مکمل ہوتے ہی ارطغرل نے بوڑھے کی ٹانگ میں پیوست تیر پکڑا اور ایک جھٹکے سے باہر کھینچ لیا۔ تیر نکلنے پر نیم بے ہوش بوڑھا درد سے تڑپ اٹھا تھا۔ ارطغرل کے چہرے پر اس لمحے گہری سنجیدگی تھی۔ زخمی کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ فوری طبی امداد نہ ملنے پر اس کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ اسی دوران نور گل بلوت کے درخت سے کچھ پتے توڑ لایا۔ ارطغرل نے پتوں کی رطوبت ٹانگ کے زخم پر ٹپکائی اور پھر انہیں زخم پر رکھ کر کپڑے کی مدد سے کس کر باندھ دیا۔ یہی علاج اس نے بوڑھے کی پسلیوں پر لگے تلوار کے گھاؤ کا کیا۔ بوڑھا اب بھی درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی ارطغرل لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ ان کی حالت زیادہ اچھی نہیں، انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے۔ لڑکی سمجھ گئی کہ وہ اسے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن وہ کسی اجنبی پر اعتماد کر کے مزید مشکل میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی۔ اب ہم اپنے بابا کو سنبھال لیں گے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے رخی تھی۔ یہاں رکنا دانش مندی نہیں، جلد ہی اندھیرا پھیل جائے گا۔ اس گھنے جنگل میں کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے گا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ جان بچا کر بھاگنے والے سلیبی اپنے تازہ دم سپاہیوں کے ہمراہ یہاں پہنچ جائیں۔ ارطغرل نے اسے سمجھانا چاہا۔ لڑکی اب بھی ان کی مدد قبول کرنے سے کترا رہی تھی، جبکہ اس کا بھائی بغور ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کے یوں مدد ٹھکرانے پر پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ لڑکی کا انکار سن کر جیسے ہی ارطغرل زخمی بوڑھے کو چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کی جانب مڑا، وہ سرگوشی کے سے انداز میں اپنی بہن سے بولا، ضد مت کریں آپا، بابا کی حالت اچھی نہیں ہے، گھنے جنگل میں ہماری مدد کے لیے کون آئے گا؟ لڑکی کسی صورت ایک اجنبی کا احسان لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن بھائی کے احساس دلانے نے چونک کر اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ بھائی اگرچہ کم سن تھا، لیکن اس کا خدشہ غلط نہیں تھا۔ اگر یہ اجنبی چلے جاتے تو کوئی ان کی مدد کو نہ آتا۔ اپنے زخمی باپ کے ساتھ گھنے جنگل میں ٹھہرنا ان کی مشکلات میں اضافہ کر سکتا تھا۔
चुनाचे तज़ब्ज़ुब भरे लहजे में वो अर्तुगरुल की जानिब देखते हुए बोली। ठीक है, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। लड़की का फैसला सुनकर अर्तुगरुल के होंठों पर यूं इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई जैसे वो इसी लम्हे का मुंतज़िर था। सलेबी फ़ौज के उस खुफिया किले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह किला ख़तरनाक पहाड़ी चोटी पर तामीर किया गया था। किले की दीवारें मजबूत पत्थरों से बनाई गई थीं। दीवारों की बनावट ऐसी थी कि किसी भी जानिब से उन पर चढ़कर किले की फसील तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। यही वजह थी कि सलेबी उस किले को निहायत महफूज और नाकाबिल शिकस्त ख्याल करते थे। उस्ताद आज़म कुछ देर कबल ही अपनी भतीजी एलानोरा के हमरा उस खुफिया किले में पहुंचे थे। यहाँ उनका इस्तकबाल सलेबी फ़ौज के बहादुर जंगजू कमांडर टाइटोस ने किया था। कैदियों की क्या सूरत हाल है टाइटोस? उस्ताद आज़म ने एक हाल कमरे में दाखिल होते ही कमांडर टाइटोस से पूछा। आप बेफिक्र रहें उस्ताद मोहतरम, ये जिम्मेदारी मैंने अपने जांबाज भाई बिसोल को सौंपी है। वो उन्हें लेकर रवाना हो चुका है। वो नौमान और उसके अहल खाना को कारा टाइगर के हवाले कर देगा। उनकी किस्मत का हतमी फैसला अब आपको करना है उस्ताद आज़म। टाइटोस ने अदब से झुकते हुए कहा तो उस्ताद आज़म ने धीरे से सर हिला दिया और आगे बढ़कर चबूतरे पर बनी अपनी मखसूस नशिस्त पर जा बैठा। बहुत खूब। उस्ताद आज़म ने सताइशी नज़रों से टाइटोस की तरफ देखा। इसके लहजे की खुशी को वाज़े महसूस किया जा सकता था। वो कुछ देर सोचने के बाद दोबारा बोला। इस काम से कारा टाइगर की हैसियत मज़ीद मजबूत हो जाएगी। इसके लिए सुल्तान अलाउद्दीन की खुशनुदी हासिल करना बहुत अहम है। कैदियों को इस तक पहुंचाकर वो आसानी से सुल्तान की हमदर्दियां हासिल कर लेगा। दुरुस्त फरमाया आपने। कारा टाइगर सुल्तान अलाउद्दीन के जिस कदर करीब होता चला जाएगा, हमारे हक में उतना ही बेहतर होगा। इस तरह वो हमारे लिए बहुत से नामुमकिन कामों को मुमकिन बना सकेगा। टाइटोस ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सलीबी जंग शुरू होने से पहले हमें सल्जूकियों को अंदर से कमज़ोर करना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो सल्जूकी हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तुम्हें उनके महल में अपने वफादारों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी कमांडर टाइटोस। बेफिक्र रहे उस्ताद आज़म, बहुत जल्द सल्जूकियों का महल हमारे मुखबिरों और वफादारों से भर जाएगा। मैं इस सिलसिले में बहुत से इक़दामात पहले ही कर चुका हूँ। बहुत खूब टाइटोस, मुझे तुम्हारी जहानत और कारकर्दगी पर फख्र है मेरे बच्चे। उस्ताद आज़म ने कहा, लेकिन परेशानी अब भी इसके चेहरे से आया थी। आप कुछ फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं उस्ताद आज़म। टाइटोस ने पूछा। तुमने ठीक अंदाज़ा लगाया मेरे बच्चे। वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ मसाइल पैदा होने लगे हैं। पादरियों का एक ग्रोह सलीबी जंगों के हक में नहीं है। ये लोग हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। उस्ताद आज़म के इंकिशाफ पर टाइटोस ने गहरी सांस ली और बोला। ये खबर सुनकर मुझे ख़ास हैरानी नहीं हुई उस्ताद आज़म। अगर तुम इस हकीकत से वाकिफ़ हो तो तुम्हारे ख्याल में अब हमें क्या करना चाहिए? उस्ताद आज़म ने उसकी जानिब देखा। हमें यूरोप के ईसाइयों को सलीबी जंगों की अहमियत से आगाह करना होगा। उनकी हिमायत हमारी बहुत सी मुश्किलात ख़त्म कर देगी। तुम्हारा मशवरा माकूल है, इसके सिवा कोई चारा नहीं। तमाम ईसाइयों को एक होकर यरूशलेम की जंग लड़ना होगी, लेकिन ये काम कोई आसान नहीं। इसके लिए पहले हमें मुसलमानों को इश्तियाल दिलाना होगा ताकि वो हम पर हमला करने पर मजबूर हो जाए। जैसे ही वो हम पर हमला करेंगे, हमें सलीबी जंग शुरू करने का बहाना मिल जाएगा। बेफिक्र रहें, ये कोई काम मुश्किल नहीं है उस्ताद आज़म। टाइटोस ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। वो कैसे? उस्ताद आज़म चौंका। हमारे जिंदानों में इस वक्त बहुत अहम कैदी मौजूद हैं। इनकी गर्दनें काट कर हम अपने काम का आगाज निहायत सहूलत से कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी तजवीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक है टाइटोस। अगर हम अपने मकसद में कामयाब हो गए तो यकीन करो, पूरी दुनिया का जोग्राफिया तब्दील हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, फिर हम यरूशलेम को भी आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाएंगे। यह कहकर उस्ताद आज़म खामोश हो गया और चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद दोबारा बोला। ये जंग हम सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दौलत से भी लड़ेंगे। हम दौलत का इस कदर इस्तेमाल करेंगे कि यरूशलेम की जंग आज़ादी को नौजवानों के लिए दौलत कमाने का आसान तरीन जरिया बना देंगे। लोग दौलत कमाने के लिए खुशी से सलेबी लश्कर का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाएंगे।
याद रहे, हमारा असल मुकाबला मुसलमानों से है। अगर मुसलमानों में फूट डल जाए, वो आपस में दस्तों गिरेबान हो जाए, तो समझो हमारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। टाइटोस खुद भी यही चाहता था कि अपने मकसद के हुसूल के लिए ख़जाने का बेदरीग इस्तेमाल किया जाए। वो उस्ताद आज़म की बातें सुनकर खासा मुतमईन हो गया था। गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी था कि एक नया सवाल जहन में आते ही उस्ताद आज़म से मुखातिब हुआ। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हम सल्जूकियों से लड़ेंगे कैसे? ये कोई बड़ा काम नहीं है मेरे बच्चे। सलाहुद्दीन के जानशीनों और तुर्कों में जिस रोज़ ठन गई, वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जब तक मुसलमानों में फूट नहीं पड़ेगी, हम उन पर काबू नहीं पा सकेंगे। मुसलमानों से जीतने के लिए उनकी सफ़ों में इंतशार पैदा करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे यकीन है कि ये काम तुम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हो कमांडर टाइटोस। उस्ताद आज़म ने यह जिम्मेदारी भी टाइटोस के कंधों पर मुंतकिल कर दी, तो वो अदब से सर हिलाकर खामोश हो गया। उसकी फराख पेशानी पर सोच की लकीरें गहरी होती चली जा रही थीं। गज़नफ़र और आरफीन काई कबीले पहुंच चुके थे। वो दोनों खैमों के दरमियान बने रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ रहे थे, जहां लोग मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ थे। गज़नफ़र घोड़े की लगाम थाम कर आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। यहाँ हमारी बहुत सी मुश्किलात आसान हो जाएंगी आरफीन भाई। इस जगह कारोबार की बहुत गुंजाइश है। हमें बहुत से ख़रीदार मिल जाएंगे अपना माल फ़रोख्त करने के लिए। इसने काई कबीले के बूढ़े लोहार देली दमीर को बुलंद आवाज़ में सलाम किया तो देली दमीर वालेकुम अस्सलाम कहते हुए यूं इनकी जानिब देखने लगा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। गज़नफ़र और आरफीन अपने घोड़ों की बागें थामे एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां बड़े बड़े खैमे नस्ब थे। ये खैमे कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन के थे। आरफीन और गज़नफ़र एक बड़े खैमे के करीब पहुंचकर बांस से घोड़े बांधने लगे। उसी वक्त खैमे का पर्दा हटा और रेशमी पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र शख्स बाहर निकला। ये काई कबीले के मुअज़्ज़ज़ सरदारों में से एक कुर्दोगलू था। कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बाद कुर्दोगलू को ख़ास अहमियत हासिल थी। जैसे ही कुर्दोगलू की नज़र गज़नफ़र के चेहरे पर पड़ी, वो मुस्कुराता हुआ इसकी जानिब बढ़ा और खुशामदीद कहते हुए गले से लग गया। फिर गज़नफ़र अपनी आमद का मकसद बताने लगा। मेरा तिजारती काफ़िला अभी स्याह पहाड़ों के पीछे है। मैं सुलेमान शाह से इजाज़त लेने आया हूँ ताकि यहाँ अपनी अशिया फ़रोख्त कर सकूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिना इजाज़त हासिल किए कबीले में माल तिजारत फ़रोख्त करने पर पाबंदी है। ये बताओ, क्या सुलेमान शाह से मुलाकात हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त। कुर्दोगलू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और फिर सुलेमान शाह के खैमे के बाहर खड़े दरबान से मुखातिब हुआ। आका से कहो गज़नफ़र उनसे मुलाकात की इजाज़त चाहता है। दरबान ये सुनते ही अंदर चला गया। हाजी की इजाज़त मिलते ही गज़नफ़र ने सरदार सुलेमान शाह के लिए तहाइफ से भरा हुआ एक संदूक उठाया और खैमे के अंदर चला गया। इसके साथ आने वाला आरफीन अब भी घोड़ों के पास खड़ा था। आरफीन अधेड़ उम्र लेकिन मजबूत जिस्म का मालिक था। इसने सर पर स्याह कपड़ा पगड़ी की तरह लपेटा हुआ था, जबकि दाढ़ी के बाल काफ़ी हद तक सफ़ेद हो चुके थे। गज़नफ़र के जाते ही कुर्दोगलू की नज़र आरफीन के चेहरे पर पड़ी तो वो यूं अचौंक कर उसे देखने लगा जैसे पहले कहीं उससे मिल चुका हो। वो चंद लम्हे अपने हाफ़ज़े का इम्तिहान लेता रहा और फिर याद ना आने पर खामोशी से आगे बढ़ गया। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि गज़नफ़र भी सुलेमान शाह के खैमे से बाहर निकल आया। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। करीब पहुंचते ही इसने आरफीन को यह खुशखबरी सुना डाली कि उन्हें कबीले में अपनी अशिया फ़रोख्त करने की इजाज़त मिल गई है। अभी वो इस मुलाकात की तफसील सुना ही रहा था कि कबीले के दाखिली दरवाजे की जानिब से तबल बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तबल का यूं बजना किसी अहम बात से आगाही थी। कबीले के दाखिली दरवाजे पर बांस और लकड़ी से बने बुर्जों पर मौजूद पहरेदार सिपाही ये तबल किसी अजनबी की आमद या किसी ख़ास वजह ही से बजाते थे। लोग ये आवाज़ सुनते ही अपने खैमों से बाहर निकल आए थे। वह दाखिली दरवाजे की जानिब देखते हुए आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे कि खैमों के दरमियान बने रास्ते पर चंद घुड़सवार आगे बढ़ते दिखाई दिए। सबसे अगले घोड़े पर अर्तुगरुल सवार था। इसके साथ ही घोड़े पर एक बूढ़ा आदमी भी मौजूद था, जिसे कपड़े की मदद से अर्तुगरुल ने अपने साथ बांध रखा था।
बूढ़ा शदीद जख्मी और नीम बेहोशी के आलम में था। कबीले के लोग उन्हें गौर से देख रहे थे। दूसरे घोड़े पर एक जवान साल लड़की खस्ता हाल और मामूली लिबास ज़ेब तन किए सवार थी। एक नौ उम्र लड़का भी इसके साथ था। बाकी घोड़ों पर अतुल के तीनों साथी थे। हजूम में अतुल का भाई गुलदारू अपनी बीवी शहनाज के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। शहनाज की छोटी बहन रोशनी भी उनके करीब ही मौजूद थी। रोशनी जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतुल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, मगर कभी अपने जज्बे का इजहार नहीं किया था। सिर्फ शहनाज अपनी बहन की दिली कैफियत से आशना थी और चाहती थी कि रोशनी भी काई कबीले की बहू बने। अतुल ने अपना घोड़ा एक खैमे के सामने रोक दिया। ये कबीले के तबीब आगा जान का मुत्तिब था। कुछ लोग तेज़ी से उनके गिर्द जमा हो गए। ज़ख्मी बूढ़े को घोड़े से उतार लिया गया। साथ आने वाली लड़की भी घोड़े से उतरकर अपने वालिद के पास पहुंच गई थी। वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। शहनाज और रोशनी हैरत से मनाजिर देख रही थीं। सब ये राज जानने के लिए बेकरार थे कि अतुल के साथ कबीले में आने वाले अजनबी लोग कौन हैं। इसी हजूम में गजनफर और आरफीन भी मौजूद थे। जब ज़ख्मी बूढ़े को घोड़े से उतारा जा रहा था तो अचानक आरफीन की नज़र बूढ़े पर पड़ी। वो चौंक उठा। उसके चेहरे पर हैरत और बेचैनी के आसार थे। ज़ख्मी बूढ़े को तबीब आगा जान के खैमे में पहुंचा दिया गया था। लड़की और उसका भाई भी अंदर जा चुके थे। उसी वक्त गुलदारू आगे बढ़ा और अतुल के पास पहुंचकर तेज़ लहजे में बोला, सब खैरियत तो है अतुल? कौन है ये लोग? भाई का सवाल सुनकर अतुल ने गहरी सांस ली और पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, अभी मैं खुद भी ज़्यादा नहीं जानता। इन्हें सलेबियों से बचा कर लाया हूँ। तफसील बाद में बताऊँगा। ये सुनकर गुलदारू ने खामोशी इख्तियार कर ली। अतुल की बात कई लोगों ने सुन ली थी, जिनमें गजनफर और आरफीन भी शामिल थे। भाई से बात करके अतुल आगे बढ़ा और खैमे के अंदर चला गया, जबकि गुलदारू अपनी बीवी के पास आ गया जो इन बिन बुलाए मेहमानों के बारे में जानने के लिए बेचैन दिखाई दे रही थी। आगाजान के खैमे में ज़ख्मी का इलाज शुरू हो चुका था। लड़की और इसका भाई भी अपने बाप के पास ही बैठे थे। आगाजान कुछ देर खामोशी से अपना काम करते रहे और फिर अतुल की जानिब देखते हुए बोले, पसली की हड्डी टूटने से बच गई, अलबत्ता टांग शदीद जख्मी है। तुमने अच्छा किया कि बलूत के पत्ते बांध दिए। खून का बहाव ना रुकता तो जान भी जा सकती थी। आगाजान की बात सुनकर अतुल ने खुदा का शुक्र अदा किया और लड़की की जानिब देखते हुए मुखातिब हुआ, आपके बाबा अब महफूज हाथों में हैं। मेरा ख्याल है हमें बाहर चलना चाहिए ताकि आगाजान तसल्ली से अपना काम कर सकें। अतुल ने उन्हें तसल्ली दी तो दोनों बहन भाई अपनी जगह से उठ खड़े हुए और खैमे से बाहर आ गए। अल्लाह का शुक्र है कि आप बर वक्त पहुंच गए, वरना जाने क्या हो जाता। लड़की ने ममनून नज़रों से अतुल की तरफ देखा। लेकिन फिक्र मत करें, हम आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे। जैसे ही बाबा की तबीयत संभली हम अपनी मंजिल की जानिब रवां हो जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेहमान कभी भी बोझ नहीं होता। इंसान जहाँ पहुँचता है उसका रिस्क पहले ही वहाँ पहुँचा दिया जाता है। अतुल ने कहा और फिर कुछ सोच कर इससे पूछा, क्या आप बताना पसंद करेंगे कि ये सलेबी कहाँ ले जा रहे थे आपको? अतुल का सवाल सुनते ही लड़का हड़बड़ा कर अपनी बहन की जानिब देखने लगा। कुछ ऐसी ही कैफियत लड़की की थी, मगर वो जल्द ही संभल गई और धीमे लहजे में बोली, मेरे वालिद एक बड़े ताजिर हैं। सलेबियों ने हमें निहत्था देखकर पकड़ लिया था। मालूम नहीं कि वो हमें कहाँ ले जा रहे थे। शायद वो हमें कहीं फरोख्त करना चाहते थे। अतुल इसकी वजाहत से मुतमईन नहीं हुआ था। लड़की इससे कोई अहम बात छुपा रही थी। अतुल इन मुश्किल हालात में बहन भाई को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। चुनाचे वक्ती तौर पर इस बात में सर हिलाकर खामोश हो गया। कबीले की रिवायात के मुताबिक उन्हें अपने मेहमानों का हर सूरत ख्याल रखना था। यही उसके आबाओ अजदाद का दस्तूर था। सफ़ाक और मफाद परस्त हुक्मरान कारा तैगर इस वक्त कारवान सराय में मौजूद था। कारा तैगर के चंद ख़ास लोग भी इसके हमरा थे। वो अपने कमानदार से वसूली लगान की तफसील मालूम कर रहा था, जो हर सवाल का जवाब नहायत मुख्तात अंदाज में दे रहा था। तुर्क कबीलों से लगान वसूल करने में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मेरे आका। कैसे मुश्किल? कारा तैगर गुर्राया। मसला यह है कि वो कबीले किसी एक जगह मुस्तकिल क़याम नहीं करते। जब तक लगान वसूल करने का वक्त आता है अक्सर कबीले अपनी जगह से कूच कर चुके होते हैं। कमानदार ने जवाब दिया, वो छोटे छोटे कबीलों में बट गए हैं, तो इनमें कोई बड़ा कबीला भी होगा। कारा तैगर ने नागवारी से पूछा,
جی میرے آقا، ان میں سب سے بڑے قبیلے کا نام کائی قبیلہ ہے۔ یہ لوگ منگولوں سے بچتے ہوئے ہمارے علاقے میں گھس آئے تھے۔ اسے بتایا گیا۔ سردار کون ہے اس قبیلے کا؟ کارا ٹائیگر نے پوچھا۔ سردار سلیمان شاہ۔ قبیلے میں خیموں کی تعداد 2000 کے لگ بھگ ہے، مگر یہ لوگ بہت جنگجو اور دلیر ہیں، ان سے لڑنا آسان نہیں۔ کماندار نے دبے لفظوں میں خبردار کیا۔ کیا وہ لوگ ہمارے علاقے میں رہتے ہوئے لگان دے رہے ہیں؟ کارا ٹائیگر نے اس کی طرف دیکھا۔ جی میرے آقا، کائی قبیلہ لگان ادا کر چکا ہے۔ یہ سن کر کارا ٹائیگر کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور وہ فاتحانہ انداز میں بولا، اس بار ان سے ان وقت سے پہلے لگان طلب کرو۔ مگر میرے آقا، حکم سن کر کماندار نے کچھ کہنا چاہا۔ جو کہا گیا اس پر عمل کرو، اگر لگان وقت پر نہیں ملے گا تو سلطنت کا نظام کیسے چلے گا؟ کارا ٹائیگر نے غراتے ہوئے کہا تو کماندار خاموش ہو گیا۔ بات جاری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک سپاہی بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہوا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا کر کارا ٹائیگر کے نزدیک آیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر ادب سے جھکتے ہوئے بولا، ایک اہم خبر لایا ہوں میرے آقا۔ کیسی خبر؟ کارا ٹائیگر چونکا۔ جو صلیبی دستہ قیدیوں کو لے کر آ رہا تھا وہ سب لوگ مارے جا چکے ہیں۔ سپاہی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ خبر اتنی غیر متوقع تھی کہ کارا ٹائیگر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور غضبناک لہجے میں چلایا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ خبر درست ہے میرے آقا، صلیبی دستے کا ایک زخمی سپاہی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہ خبر اسی نے پہنچائی ہے۔ کارا ٹائیگر کے دن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی سلطنت میں کوئی اتنی جرأت بھی کر سکتا ہے۔ غصے سے بے قابو ہو کر کارا ٹائیگر نے ایک زوردار گھونسا خبر لانے والے سپاہی کے چہرے پر جڑ دیا اور صفاکی سے دانت پیستے ہوئے حکم دیا، روانگی کی تیاری کرو، ہم خود پہنچ کر موقع کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اگلے روز صبح سویرے کارا ٹائیگر اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں ہر سو صلیبیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ انہیں اس مقام پر وہی سپاہی لایا تھا جو ارطغرل اور اس کے ساتھیوں سے جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ معاملے کی نزاکت کے پیش نظر کارا ٹائیگر خود صورتحال کا جائزہ لینے اس جگہ پر آیا تھا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ ہر طرف صلیبی سپاہیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ جائے وقوع کا جائزہ لیتے ہوئے جیسے ہی کارا ٹائیگر کے اشارے پر ایک اوندھے منہ پڑے سیدھے سپاہی کو سیدھا کیا گیا، وہ چونک کر بولا، یہ تو مجھے ٹیٹوس کا بھائی بسول لگتا ہے۔ جی ہاں میرے آقا، یہ ٹائٹوس کا بھائی بسول ہی ہے۔ قریب کھڑے سپاہی نے بغور لاش کو دیکھتے ہوئے تصدیق کر دی۔ اوہ، یہ تو برا ہو گیا۔ کارا ٹائیگر زیر لب بڑبڑا کر خاموش ہو گیا اور پھر اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا، ان لاشوں کو صلیبیوں کے علاقے میں پہنچا دو، اب ہمیں ٹیٹوس کو بھی سنبھالنا ہوگا۔ یہ بہت غلط ہو گیا، وہ اپنے بھائی کی لاش دیکھتے ہی پاگل ہو جائے گا۔ حکم ملتے ہی سپاہی لاشوں کو گھوڑے پر لادنے لگے۔ ابھی یہ کام مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک شخص کسی صلیبی کے سینے میں پیوست کلہاڑا نکال لایا اور کارا ٹائیگر کے سامنے پیش کر دیا۔ کارا ٹائیگر نے کلہاڑا ہاتھ میں لے کر اس پر بنے ایک مخصوص نشان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ نشان کس قبیلے کا ہے؟ کلہاڑے پر ایک کمان اور اس کے دائیں بائیں 2 تیر بنے ہوئے تھے۔ یہ کائی قبیلے کا نشان ہے میرے آقا، ایسے نشان کائی قبیلے کے ہتھیاروں پر ہوتے ہیں۔ یہ سراغ پاتے ہی کارا ٹائیگر کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، ساتھ ہی غصے سے اس کا خون بھی کھولنے لگا تھا۔ کائی قبیلہ، اب یہ خانہ بدوش ہمارے آدمیوں پر حملہ کریں گے، ان کے لاشیں گرائیں گے، انہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ کائی قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ ہے، اگر قیدی اس قبیلے میں لے جائے گئے تو ان سے قیدیوں کو واپس لانا آسان نہ ہوگا۔ ایک سپاہی نے ڈرتے ڈرتے کہا، اچھا چلو دیکھتے ہیں وہ چرواہوں کا سردار کیسے سلجوقوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ سپاہی اس جواب پر خاموش ہو گیا۔ ساتھ آنے والے سپاہی اطراف میں بکھری ہوئی لاشیں گھوڑوں پر لادنے میں مصروف ہو گئے۔ کارا ٹائیگر کو صلیبیوں کی لاشیں دیکھ کر جلال آ رہا تھا، چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، 2 سپاہی لاشوں کو تیتوش کے پاس لے جاؤ اور اسے بتا دو کہ کائی قبیلے والوں نے ہی اس کے بھائی کو قتل کیا ہے، باقی سب میرے ساتھ چلو۔
میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ گائے قبیلے میں ایسی کیا خاص بات ہے، اور سلیمان شاہ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ کہا رہا ٹائگر سے دشمنی مول لے۔